निश्चय कहवा भक्त मुन्ना अच्छा तर से चंदन काठ हाथी दांत बेपार केन चलछि रे पुष्पा स्टाइल चलछि गुरुजी पुष्पा स्टाइल आ बेपार भलो अछि हां बहुत भलो आओ हम आश्रम मार के दियो दवा दवा बाबा पुष्पा स्टाइल रे मारी चलो झुकेगा नहीं साला भक्त बेजो गुरुजी आज से बाले टेने रे कोडेला रे चालीची गुरुजी बहुत भलो चालीची और जो सिरपुर बाईया गुरुजी चला वीडियो रे टिके टेंशन करे देला मुंडे आओ वीडियो को मोने कहि दे चार दो गुरुजी कहछि जाला हां गुरुजी हमको किसी पानी दरकार और जाओ खाई बारे पकड़ होला देवी ना गुरुजी आश्रम में किसी आनी छो हां गुरुजी आनीची यो देवी ना विजय बाबा भक्त कालू आ तुम से बाद्य यंत्र केवे चलछि आज्ञा 2 वर्ष ला मेलोडी बंद थे आज्ञा लॉकडाउन पाई सब कार्यक्रम बंद किछि व्यापार नहीं अच्छा मो मानव संबल विकास मंत्री आमर जो एई मो जो थे तारे थे करछन्ते से मिनिस्टर कहि तुम पे स्पेशल फंड जुगाड़ कर देबी आपन को बहुत पुण्य हो गुरुजी आ हम आश्रम किछ देई दिछु होला अच्छा अच्छा भक्त मुन्ना तर से गुजरात थिबा जो 80 कोटी टंकार जो पेंटिंग आ डिजाइन मशीन केम चलछि रे भलो चलछि गुरुजी चलछि भलो चलछि आओ गोटे फाइट करो आश्रम खंडिया अछि गुरुजी आश्रम किछ दे जाओ आनी गुरुजी
भक्त जगो अरे आगो को आस तो से हाइब्रिड छेली बेपार के चलछि रे गुरुजी बहुत भल हेले टिके से आंध्रा बड़र देखथिले बहुत भल होता और बेपारटा बहुत भल होता ठीक अछि गुरुजीर नाम नबु गुरुजी नारद आम भक्त को गोटे आश्रम रे मंत्री डेउरी दे दिबो बेपार घास पर चलिबो ना अच्छा जगो आश्रम दे दो हां गुरुजी आने एटा मोर पुरुଣା मो बटलू प्राय 20 वर्ष लास अच्छा भक्त निको आउ से झील बेपार के चलछि रे आउ कलकत्ता बेंगलोर थाईलैंड झील आनु आनिछु तो ହଁ ଗୁରୁଜୀ ଯୋଉ ତପ୍ତପାଣି ଲଜ୍ ନେଇଥିଲ ଗୁରୁଜୀ ସେଇ ଝିଅ ଆଣିଛି ଗୁରୁଜୀ ला हाँ तरीके हाँ वो रावण नीति खाए वो हुआ था ना पुरुଣା ଜିନିଷ ଆଣିବନୁ ରେ ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନେଇ ଆସିବୁ ଗୁରୁଜୀ ସେ ପୁରୁଣା ସାଥେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ଗୁରୁଜୀ ଆଣିଛୁ ନାରଦ ନୂଆ ମାଲ ଆଣିଛି ନା ଆଉ ଏ ମୋଟା ଆଡ଼େ କିଛି ଦିଅ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଆଣିଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ବାବା ଆରେ ବାପା ମଜୁ ଆଉ ତୋର ବେପାର କେମିତି ଚାଲିଛି ଗୁରୁଜୀ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଲକଡାଉନ୍ ବେପାର ପୁରା ମାନ୍ଦି ହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ଆଇଛି ଗାଡ଼ିଆ ପୁରା କବ୍ଜା କରୁଛି ସେ ଆଇସଲେ ଏତେ ସାହସ ପୁରା ପୁରା ବୋମର ଘାଣ୍ଟି ଦଉଛି ଆମ କାଶ୍ମୀରରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଆଇଆସିକୁ ପୁରୀ ଶାସ୍ତି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ସେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଇ ମଦବାଟି ଉଦ୍ଘାଟନକୁ ଡାକିଦେବା କହିବ ମୋ ଭକ୍ତରା ଭଲ ବେପାର କରୁ ଗୁରୁଜୀ ତମ ନାଁ କହିଲେ ବି ଡରୁନି ସେ ଶଳା ବେଶୀ ଛଉନି ହଉଛି ଛଉନି ବର୍ବାଦ କରିଦେବି ଜାଳିଦେବି ତାକୁ ଆଚ୍ଛା ଭକ୍ତ ହଁ ଗୁରୁଜୀ ଆଉ ଆଶ୍ରମ କିଛି ଦିଅ ଆଣିଛି ନା ଗୁରୁଜୀ ଏ ବର୍ଷର ପୁରା ମାଲାମାଲ ଠନ୍ आयुष्मान बाबा विजयी बाबा कमाइला रे दा गिरी 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 दा गुरुजी आपण भारी चालाक अछंती गोटे गोटे मद बोतल धरे जाई बहुत इनकम करी आपण ठीक कहचंदी गुरुजी जो मदटा स्वर्गरे देवता माने पान करंती सेई मदटा भाई ए उल्टरे ते कटकणा काहे गुरुजी से कथाटा धा तरीके धा तम शशुर को पचार भल हुआ पूरा घांटी दवा जोइब बुझला पूरा ओकिलाती स्टाइल रे पूरा ओकिलाती स्टाइल तम ससुर को पचारिबा दरकार हां से निशा निवारण ना रे गुरुजी का पछरे काहेकी पडिसंती मो ससुर को पचारिबिनी ताको एमिति भाबरे जेरा करिबी तांकर गांधीगिरी छड़ाई देबी भक्त गुरुजी तमरे पदिए कथा मो जीवन को सार्थक करदेला अरे तुम ससुर मोर जिते धा तारे गेड़ा धा माने क्षति करथिले तमरे गोटे पद कथारे से सब मोर लाघव हो गला जय पुओ गुरुजी तमे मो मन खुशी करदेला तुमको आज वो पुरस्कार देवे नारदा गुरुजी
ନେଇ ଆସ। ଆଣୁଛି ଘରୁ। ଏଇ ପୁଅ ପୁରା 50 ଅଛି। ଆରେ ୱା ଏତେ ଗୁଡେ ଟଙ୍କା। ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଇଛ। ଜୋଇବ ଜୋଇବ ନାରଦ ବାବୁ ତମ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଗଲା ବୋଲି ଜାଣ। ଆଉ ଜୋଇବ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଉପହାରକୁ ଅକ୍ଷରକେ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କ ପଦଟାକୁ ମାରି ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ଆଜିଠାରୁ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମୁର୍ଦାବାଦ 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 ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମୁର୍ଦାବାଦ। ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି ଗୁରୁଜୀ। ହଉ ପ୍ରଣାମ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ ବିଜୟୀ ଭବ। ନାରଦ ନିଆଁଟା ଗଲା, ଯାହା ଖାଲି ଚାଳରେ ବାଜିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କିଣିଦା ନାକେଟା 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 ଅପା ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ପା। ମୁଁ ତୋ କଥା କିଛି ବି ଶୁଣି ପାରିବିନି। କହିଲେ ଘର ବାହାରେ ମାନେ ତୁ ଏବେ ବାହାରି ଯା। ଟିକେ ଦୟା କର ଅପା। ମୋ ଏ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହେବା ଯାଏ ମତେ ଏ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେ। ଥାଉ ସେ ସମ୍ପର୍କର ଭାଷଣ ତୁ ମତେ ଆଉ ଶୁଣା ନା। ତାହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଏଠୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବାହାର କରିଦେବି। ନାଇଁ କଣ ପାଇଁ? এইটাকু তো খালি মো হাতরে মারছি। ইয়ে তো কর্ম করেছি এইটাকু জোতারে মারি মারি ওটা বাহার করে দেওয়া কথা। कौन कहलु तो तू सीता को जोतार मारिबो ताको जोतार मारबा को तू किए তু কি কর তবে চিনি না মু হচ্ছে ঘরর বহু। প্রভু ଆମ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି। ଏ ଦିଟା ବୁଝାଇବା ଦରକାର। ताहले तम आत्मसम्मान को जगे तमे दुहे ए घर छाड़ी चली जाओ। কোন কইলা? হ্যাঁ, তবে আম আত্মসম্মান উপরে আঁচ আসুছ। সামনে মানে যারা তোকে বেকর হার করে পকাই নিজ পুয়াটাকে পর করে দউছ। किए कहिला रघु जारज बोली ইয়ে কହୁছি কোন? সারা দুনিয়া কହୁছি রঘু গোটে জারজ। मु कहली रघु जारज नुहे जारज होचे तो स्वामी गौतम। চুপ। रघु को मु गर्भ धरे जन्म देइछि हेले तो स्वामी को मु रास्ता रे उठे आनी मनीष करिछि। एथरा बुझी पालो तो कोउटा सत्य आ कोउटा मिछ। ହଉ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିପାରୁଛୁ? କଥା ଶୁଣିବୁ। ବାପା ଥାଉ ବାପା। যে সামান্য কেইটা টঙ্কা পাই নিজ পুଅକୁ পর କରିଦେଇ ପାରେ ସେଭଳିଆ ନାରୀ କି ମୁଁ ଘୃଣା କରେ ଘୃଣା। ଆବେ ଏଇ କଳଙ୍କିନି ଆଉ ଏଠି ଠିଆ ହେଇ କଣ ଭାଷଣ ଶୁଣୁଛୁ ନା କଣ? ଏ ଘରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି କେବଳ ତୋରି ପାଇଁ। ବାହାର ଯାଏ ଘରୁ ଆବେ ବାହାର ଯା ଆବେ ବାହାର। तू एते निष्ठुर हे जाना बहु तते धर्म केबे भी सहीबनी। ଶୁଣ ସେ ଧର୍ମର ଦୋହାଇ ଦେ ମୋ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମତେ କେବେ ବି ଓହରା ଯାଇ ପାରିବନି। ନାରୀ ଗୋଟେ ନାରୀ ହୋଇ ଆମେ ନାରୀ ଏମିତି ବିଚାର କରିପାରୁଛ କେମିତି? ମୁଁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଠିକା ନେଇଛୁ? କଣ ଭାବିଛ ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗ ହେଇ ପଦ ଅଧେ କହିକି ରହିଯାଉଛ? ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ତମ ମା ତମକୁ ଜାରଜ ବୋଲି କହିଲା ତମେ ଏଠି ଖୁଣ୍ଟଟା ଭଳିଆ କଣ ଠିଆ ହେଇଛ? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସିନା ଆମ ଘର ନୁହଁ ଏଇଟା ତ ତମ ଘର। ତମ ଘର କି ନାହିଁ? ଆଉ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା ଗଳାର ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇଠୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବ। ତୁ ଆମକୁ ଏମିତି ନିଷ୍ଠୁର କଥା କହି ସମୁଦ୍ରରେ ଭସେଇ ଦେନା। ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି କେବେ ବି ସାନ ଭଉଣୀ କି ବଡ଼ ଯାର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା ରଖିବିନି।
ଗୋଟେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଲୋକ ଏ ଘରେ ରହିବି। এইটা গোটে ঘর কোউ অনাথ আশ্রম নুহ যে এটি আড্ডা জমে বসি। ତୁ ସେମିତି କହନା ଲୋ ଅପା, ମୁଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କଥା ଦଉଛି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଏ ଘରର ଚାକର ଚାକରାଣୀ ପରି ରହିବୁ। ତ ସେବା କରିବୁ, ଯାହା କାମ କରିବୁ, ରହିବୁ, ଯାହା ମିଳିବ ତାହା ଖାଇବୁ, ଫଳ ଛିଟା ପରା ଯାହା ବି ଦବ ସବୁ ପିନ୍ଧିବୁ। ଭୁଲ କଲେ ତ ମାଡ଼ ଗାଳି ବି ଖାଇବୁ। ହେଲେ ଆମକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେନା ଅପା, ବାହାର କରିଦେନା। ଆମ ମନ କେତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ଜାଣିଛ? ଆମେ ତାକୁ ପୁଅ ଭଳି କରିଥିଲୁ, ତମେ ତାକୁ ଚାକର କରିଦେଲ। କଣ ବାପା, କଣ ବାପା, କାହିଁକି ନିଜକୁ ନିଜେ ଚାକର କୁକୁର ବୋଲି ଭାବୁଛ? ତମେ ଏଇ ଘରେ ରହିବ, ଏ ଘରେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ହେଇ ରହିବ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଶେଷ କଥା। ଆମକୁ ପୁଅ ବୋଉ ସମ୍ମାନରୁ ବାହାର କରିଦିଅ ବୋଉ। ଆମକୁ ଜଣେ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଲୋକ ଏଇ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ। ତମେ ମାନେ ଏ ଅଜଣା ଅଶୁଣା ଲୋକ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରନି, ମୁଁ ଗୁହାରି କରୁଛି। ଆମକୁ ଏ ଘରେ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ହେଇ ରହିବାକୁ ଦିଅ ବୋଉ। থাও থাও, এতে আর ভাষণ শুনা না। চুপচাপ তো বেডিং পত্র ধরি শীঘ্র এঠু চালি যা, নহলে তোতে আজ মারু মারু মারি দেবি। তো এত সাহস, তো কথা কথাকে হাত উঠাই দাউছ। ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ କଣ ଠିକ କରୁଛୁ? କହୁଥା কোটা ঠিক কোটা ভুল আমি সেটা জানি পারু ন। আউ সেটা ছিলা হইছ কোন মো? ଘରକୁ ବାହାରିଲେ ସବୁ ସମାଧାନ ହବ। ନାଇଁ ରେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି, ତମେ ମାନେ ଏ ଘର ଆଉ ଏତେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରନି। ଆମେ ମାନେ ଆଉ ଏତେ ଦୁଃଖ ସହିପାରିବୁନି। ମୁଁ ତମକୁ ନେହୁରା ହଉଛି ରେ, ତମେ ମୋ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତି। ବାହାର କରିଦେଲେ ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିନ ମରିଯାଅ। ମରିଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଏ ରଘୁଟା ଏ ଘରୁ ବିଦା ହେବା ଦରକାର। ବ୍ୟସ୍ତ ହେନାରେ ଗୌତମ, ମୋ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ବଢୁଛି, ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ରେ ଗୌତମ। କଣ କହିଲ? କଣ କହିଲ? ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବ, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାଲିଯିବ, ଆମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କକୁ କାଟିଦବୁ। ବୋଉ, ସମ୍ପର୍କଟା ମାଟିର କଣ୍ଢେଇ ନୁହେଁ ଯେ ହାତରୁ ଖସିକରି ପଡ଼ିଗଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସମ୍ପର୍କଟା ଲାଜକୁଳି ଲତା ନୁହେଁ ଯେ ଛୁଇଁଦେଲେ ମଉଳି ଯିବ। ମାନଙ୍କର ଯୁଗ, ଏଠି ସମ୍ପର୍କ କଣ୍ଢେଇକୁ ଏମାନେ ସବୁ ପାଣ୍ଡି ଚୁରମାର କରିଦେଲେ। ଓ ରଘୁ ବାବୁ, ବାପାର କଣ ଭାଷଣ ଶୁଣୁଛ? ସରିଲା ପରେ ଘରୁ ଯିବ। ରଘୁ ଯାଇପାରିବନି, କାହିଁକି ଯିବନି? କାହିଁକି ନା ରହିବାକୁ ଦେବି। ସେ ଅଛି ବାପା। ତମକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ବିବ୍ରତ ହଉଛ, ମୋ ଦୁଃଖରେ ତମେ ଏତେ ଦୁଃଖିତ ହଉଛ। ମୁଁ ଏ ଘରୁ ଯାଉଛି, ତମେ ଯାଅ ଗଲ। ତୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ଅନ୍ଧ ହେଇଯିବୁ। ବାପା ଚାଲି ଯାଉ। ହଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ତମେ ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ ଚାହ।
ଦବା। ହେଇଗଲା ହଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଗୋପପୁରରୁ ଏ ଅସହାୟ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରୁ କହ୍ନେଇକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅକ୍ରୂର ପରା ରଥ ସଜ କରି ଆସିଲାଣି। ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ ଆଉ ଅଟକେଇ ରଖିପାରିବା? ହେଇଯାଉ ତମ ପାଖରେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ କହ୍ନେଇକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ। ତାକୁ ନେଇପାରିବିନି। ସେ ଯାଇପାରିବନି। ନାଇଁ, ତମେ ତାକୁ ଅଟକେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଗୋପରୁ ମଥୁରାକୁ କହ୍ନେଇ ଯିବା ଏଇଟା ତ ବିଧିର ବିଧାନ। ସିଏ ଚାଲିଗଲେ ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ତୁ କ'ଣ ମତେ ପାଗଳ କରିଦେବୁ? ହଁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ମୁଁ କାହିଁକି କାହାକୁ ପାଗଳ କରିଦେବି? ମୋ କହ୍ନେଇ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଜି ପାଗଳ ହେଇଯାଉ ତମେ ପାଗଳି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଗଳ ହେବିନି। ମୁଁ ଦେଖିବି କହ୍ନେଇ ମା ଯଶୋଦାକୁ କେମିତି ପାଗଳି କରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବ। ଛାଡ଼ିବିନି ତାକୁ। କହିବି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଯେ ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ଛାତି ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଛାଡ଼ିବିନି। ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ନନ୍ଦ ଏ ଗୋପପୁରର ରାଜା। ମତେ ତମେ ମାରି ଯାଇ ଅଟକାଇ ପାରିବନି। ଆଉ ତୋର ଯଦି ଯିବାର ଅଛି ମୁଁ ଏ ଦ୍ୱାର ମୋର ଶୋଇଯାଉଛି। ମୋ ଛାତି ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଚାଲିଯା ଚାଲିଯା। ପରିବାର କେହି ଜଣ ମରିଗଲେ ତୁ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବୁ? ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ ନା କ'ଣ? ଏତେ ସହଜରେ ମାନେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେନି। ଶଳା ବସିକି ଭାଷଣ ଶୁଣୁଛି। ବାହାର କରିଦେବା କଥା ନା, ସେମାନେ ଏଇଠି ରହିବେ। ଏ ଘରର ପୁଅ ବୋହୂ ହେଇ ରହିବେ। ସେମାନେ ଏଠୁ ଯିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତମେ କ'ଣ ତମ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲଣି? ସୀତାକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦା କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ବି ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେନି। ସୀତା ପ୍ରତି ତମର ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା କାହିଁ ଶୁଣେ? କାହିଁକି ନା ସୀତା ମୋ ସାଙ୍ଗ। କ'ଣ କହିଲୁ? ସୀତା ତୋ ସାଙ୍ଗ? ହଁ, ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଦରଦ ଉଛୁଳି ପଡୁଛି। ସାଙ୍ଗକୁ ପାଖରୁ ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି। ରଘୁ ଭାଇକୁ ପାଖରୁ ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ମ। ତ ଶୁଣୁଛ ତମ ଭାଉଜ ମତେ କେମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆରେ ସତ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧେ, ତମକୁ ବାଧିଲା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତମେ ମତେ ଏମିତି କଥା କହିପାରୁଛ? ଶୁଣ, ତମ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ମାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ବିଦା କରିଦିଅ। ଆଉ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛ କାଇଁ ମ? ଆଉ ଭାଷଣ ଶୁଣିବ? ଆସ ଆସ। ଶୁଣ ମନୀଷା, ଭାଇ ଭାଉଜ ଯାହା ସବୁ କହିଗଲେ ସେ ସବୁ ସତ। ସାଙ୍ଗ ସୀତାକୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନ, ତମ ରଘୁ ଭାଇକୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନ। ସୀତା କେବଳ ମାଧ୍ୟମ, ରଘୁ ଭାଇ ସହିତ ତମର ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏ ଧରିତ୍ରୀ ମା, ତୁ ଫାଟି ଦୀପାଳ ହୋଇଯା। ଏ ଆକାଶ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ। ଏ ପୃଥିବୀ, ତୁ ଏତେ ବଡ ପାପ ସହୁଛୁ କେମିତି? ଏ ସୀତା, ଆଉ ସହି ହଉନି। ଏତେ ବଡ ପାପ ଆଉ ସହି ହଉନି ସୀତା। ଆରେ ସାହିତ୍ୟ କଣ? ଆରେ ଯାଅ ଲୁଗା ଦି ଖଣ୍ଡ ନେଇ ଆସ। ଏ ଘରୁ ଛାଡି ଆମେ ଚାଲିଯିବା ସୀତା। ଆରେ ଯାଅ। ଆଣୁଛି। ଆରେ ଗୌତମ, ଏହା ଶୁଣି ବୋଲି ତତେ ଦିନ ରାତି ମେହନତ କରି ପାଠ ପଢି ଯୋଗ୍ୟ କରାଇଥିଲି। ଶାସ୍ତ୍ର ଠିକ କହିଛି ରେ,
ସବୁ କରିବ, ହେଲେ ବଣିଷ ଗଛ କେବେ ଲଗେଇବନି। ଯୋଉ ଭୁଲ ମୁଁ କରି ତାର ଫଳ ପାଇଛି। କଣ ପାଇଲ ନ ପାଇଲ ସେଟା ଯାଇ ଚିନ୍ତା କରିବ। ମୋ ଘରେ ରହି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସହିତ ଲୀଳା କରିବା ସମୟ ତମର ଆଉ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ଉତ୍ତମ ତାମାନେ ତମେ ମତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଉତ୍ତମ, ସେ ତମକୁ ଏତେ କଥା କହି ସାରିଲା ପରେ ବି ତମେ ଚୁପ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛ କେମିତି? ତମ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ପିଟି ପିଟିଆ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ପାରୁନି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ପାରୁନି ସେଟା ତମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ସ୍ୱାମୀ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବ। ଉତ୍ତମ ନିଅ ଏଟାକୁ ବାଡ଼େ ବାଡ଼ିଆ ଘରୁ ବିଦା କରିଦିଅ। ନିଅ। ନାଇଁ ଉତ୍ତମ, ନା ନୁହେଁ ହଁ। ତମେ ଯଦି ରଘୁକୁ ବାଡ଼େ ବାଡ଼େ ବିଦା ନ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବି ରଘୁ ସହିତ ତମର ପାପ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବୌମା ଆଉ ଚୁପ ରହିଲ କାହିଁକି? ନିଅ ବାଡ଼ି ଧର। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପ୍ରମାଣ କରିଦିଅ ଯେ ତମେ ନିର୍ଦୋଷ। ଆରେ ଆସ ବାଡ଼ି ଧର। ବାଡ଼ାଅ ବୌମା, ମତେ ବାଡ଼ାଅ। ଆରେ ଚାହିଁ ରହିଛ କଣ? ଆରେ ଆସ ବାଡ଼େଇ ମତେ ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିନ୍ଦାରୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ। ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ବାଡ଼େଇକି ମୋ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅପମାନର ମୁଁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। କାହିଁକି ରହିବି? ମାଡ଼ କାଟୁଛି। ମାଡ଼ କାଟୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅଟକାଉନି ବୌମା। ତାହେଲେ କାହିଁକି ମତେ ଅଟକାଉଛ? ଏଣିକି ତମେ ଖାଲି ଖାଲି ମାରିବନି। ଆଉ କେମିତି ମାରିବି? ଗୋଟିଏ ହାତରେ କାନକୁ ଧରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିବ। କାହିଁକି ନା ତମର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ପରା ରାବଣ ସୀତାର ସମ୍ପର୍କ। ତମେ ପରା ମୋ ମା। ବାଡ଼ାଅ ମା, ମତେ ବାଡ଼ାଅ। ଗୋଟେ ହାତରେ କାନକୁ ଧରି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତରେ ବାଡ଼ାଅ। ବାଡ଼ାଅ ମା, ମତେ ବାଡ଼ାଅ। ଆଜି ମୋ ଲୋକଟାକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ମାରିଦେବି। କାହିଁକି ତୁ ମାରିଦେବୁ ଶୁଣେ? କାହିଁକି ନା ଏ ଲୋକଟା ତ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ମାରିଦେବି। ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବା ଲୋକକୁ ତୁ ଯଦି ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ଯା तो भाई को मारी दे। ମୋ ଜୀବନକୁ किए नायक आउ किए नायक सबू धरा पड़गला। अरे उत्तम कौन कहूँ रे? केवल यही कथा को खोजी बाहर करने तुमर आदर्श भाई उत्तम छाती ऊपर पत्थर रखी साजी भाई रू भगारी मनीषा आउ डेरी करनी रघु भाई गोड़ धरी पापर प्रायश्चित कर। भाई मु जो अपराध करिछि तार क्षमा नाही। आपण मते क्षमा करि दियंतु भाई। मु आपण को गोड़ा धरुछि। बहुमा मु तम देढ़सुर मो गुड़ धोइले तुमको पाप लगे नहीं भाई नहीं तो गोड़ धरी यदि मुक्ति न मिले
ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବନି। ମନୀଷା ଆଉ ଡେରି କରନି, ଯାଅ ରଘୁ ଭାଇଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗ। ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ, କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ। ତମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଭାଇ, ଯଦି ଜୀବନରେ କେବେ ବାପା ହୁଏ ତମ ଭଳି ଚରିତ୍ରବାନ ପୁଅର ବାପା ହେବି। ତମେ ଭାଇ, ତମେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହେଇଯା ମୋର ମାନସ ପୁତ୍ର। ସ୍ୱାମୀର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ, ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କାନି ପତାଇ ଭିକ ମାଗୁଛି, ଆପଣ ଦେଢ଼ଶୁରରୁ ହେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ। ମୁଁ ମୋ ମମତାର ବଣତ କାନି ବିଛେଇ ଦଉଛି, ଆପଣ ଥରଟିଏ ଗଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କୋଳରେ ଧରି ଥରଟିଏ ଗେଲ କରିବି, ମୋ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବି। କାହିଁକି ନା ତୋ ବିନା ମୋ କାନି যশোদার স্নেহ অধমে মকানের অদায় কাহানি অদায় কাহানি পুরা করে বাবু শূন্য আছে গো স্নেহ পাই কাঁদুছি স্নেহ পাই কাঁদুছি আজি কলে পানি রে স্নেহ পানি রে স্নেহ পড়েছে বন্ধা तू बिना तू बिना तू बिना तू बिना मुकानी राधा तू बिना मुकानी राधा बिना मुकानी राधा तू बिना मुकानी राधा भगवान ये लोक मैंने कहीं मो पचर पड़ी मत लगुच से मत मारिदेवे ना मत मत ये खसी जावाक पड़ो ये कौटी लुचि जावाक पड़ो ঘরে যাওছিল কলঙ্কিনী সীতা ভাবিଛୁ এই ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ତୁ ସତୀତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେବୁ ଆଉ ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ପରେ ତୁ এই ପୃଥିବୀରେ ନିଜକୁ ମହାସତୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବୁ ତାମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁଜୀ କଂସ ଯେମିତି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦେବକୀ ଭଉଣୀର ସବୁ ସନ୍ତାନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ଆପଣ ସେମିତି ଭଣଜା ରକ୍ତକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗରେ ବସିବି କାହିଁକି
ଗୋଡ଼ ଧୋଇବି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ୍ର ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦେଲେ କାମଟା ସେ ତାମାନେ ଆପଣ ମୋ ପିଲାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ହଲୋ ତୁ ବୁଝୁନୁ କାହିଁକି ସୀତା ଆରେ ତୋ ପେଟ୍ର ପିଲାଟା ପରା ମୋ ଭଣଜା ରକ୍ତର। ତୁ ଯେତେବେଳେ କାଲି ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବୁ ପିଲାଟା ଆସ୍ତେ 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 ବଡ଼ ହବ ଆଉ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ କହିବ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ସେ ପିଲାଟା ଏ ବଂଶର ତାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଦାତାରି ରେଧା ହବ ନା ଏତେ କଥା ହବ କାହିଁକି ସେ ବଞ୍ଚିବ କାହିଁକି ଆପଣ ରକ୍ତର ଭଣଜାର ପିଲାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ବଡ଼ିଶ ନା ରାକ୍ଷସ? ରାକ୍ଷସ ଏ ପିଲାଟା ପାଇଁ ରାକ୍ଷସ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ମାରିଦେବି ମୁଁ ମାରିଦେବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ ମୋ ପିଲାକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ ମୋ ପିଲାକୁ ମାରିଦେଲେ ମୋତେ ଏ ଦୁନିଆ କଳଙ୍କିନି କହିବ। ସମସ୍ତେ କହିବେ ତା ପାପର ଗର୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁଜୀ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଓ ଅଗ୍ନି ଅରୁଣ ମହାପାତ୍ର ଦୟା ମାୟା କ୍ଷମା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମାନେ ଆ ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦେବି। ଏ ଅଗ୍ନି ଅରୁଣ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ତା ଶତ୍ରୁକୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମାରିବ। ଦିଅ ଦିଅ ବୋଲ ଦିଅ। ମାରିଦେଲ ନା ମୋ ପିଲାଟାକୁ ତମେ ମାରିଦେଲ ନା। କାହିଁକି ଏମିତି କଲ? ମୋ ପିଲାଟାକୁ ମାରିଦେଇ ତମ ମନରେ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା ନା? ଅଭିଶାପ ଦେବ ହେଲେ ତ ଅଭିଶାପ ମୋର କିଛି ହବନି। ତ ଅଭିଶାପ ଦେ ମୋର କିଛି ହବନି ଆଉ ସେଦିନ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆସିବନି। ଆଜି ଏ ମା କହୁଛି ତମେ ବି ତମ ପୁଅ ପାଇଁ ଦଶରଥଙ୍କ ଠାରୁ ଯେମିତି ରାମ 10 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇ ରହିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେମିତି
ତମେ ବି ତମ ପୁଅଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇ ରହିବ। ଆଜି ଏ ମାର ଅଭିଶାପ। ନାରଦ ଗୁରୁଜୀ ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦିଅ, ବାହାର କରିଦିଅ। ଗୁରୁଜୀ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେଲ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର କାମ କରିବାର ନାରଦ ୟାଠୁ ବି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର କାମ କରୁଛି, ତମେ ତ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛ। ଏମିତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ଭିଣକୁ ମରଣ କରି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ରୂପ ଦେଇଦେଲି। ତମେ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାରି ଆମକୁ ଅନାଥ କରିଦେଲ। ମାନବ। ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମାମୁ, ତମକୁ ମୁଁ ପୁଲିସରେ ଦେବି। ହଁ ମୁଁ ପୁଲିସରେ ଦେବି। ନାରଦ ଗୁରୁଜୀ ମୋ ଭଣଜା କହୁଛି ଆମକୁ ପୋଲିସରେ ଦେବ। ଏବେ କ'ଣ ହବ? କଣ ହବ? ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ହେଇଯିବ, ମଞ୍ଚାରୁ ପଡି ମାମୁଁ ମରିବ, କଥାଟା ସତ ହବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭଣଜା ମୋ ପାପ କର୍ମ ସବୁ ଦେଖିଛି। ମୋ ଭଣଜା ଏ ପାପ କର୍ମ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଦାହା କରିଦେବି, ମାନେ ମାରିଦେବି। ନାଇଁ ମାମୁ, ନାରଦ ଗୁରୁଜୀ ମୋ ମାନବଟା ମରିଗଲା, ମୋ ମାନବଟା ମରିଗଲା। କ'ଣ ହେବେ? କ'ଣ ହବ? ମୋତେ ସେ ସୀତା ଅଭିଶାପ ଦେଲା। ମୁଁ ମଲା ବେଳେ ମୁହଁରେ କିଏ ପାଣି ଦେବେନି, ମୋ ପିଣ୍ଡ ଉପରେ କିଏ ମୁଠାଏ ମାଟି ପକେଇବେନି। କ'ଣ ହବ ବେ? କ'ଣ ହବ? ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆଁ କିଏ ଦେବ? ମୋ ମାନ ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭଣଜା। କ'ଣ କରିବି? କ'ଣ କରିବି ମୁଁ? କ'ଣ କରିବି? ମୋର ପୁଅ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ପୁଅର ଠିକଣା ପାଇକୁ ଯିବି, ମୋ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବି। କିଏ ଦେବ? କିଏ ଦେବ ମୋ ପୁଅର ଠିକଣା? ଅରୁନ୍ଧତୀ ଦେବ ମୋ ପୁଅର ଠିକଣା। ଅରୁନ୍ଧତୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଠିକ କହିଛି, ଦୁର୍ଜନ ସାଙ୍ଗେ କଲେ ବାସ, ଘଟିବ ତାର ସର୍ବନାଶ। ଯାଉଛି ଭାଇ 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 ନାରଦ ମାମୁଁ ଭାଇ ଭାଇ ଏ ନାରଦ ସତ କହ, ମାନେ ଭାଇ କିଏ ମାରିଥିଲେ କହ? ମୁଁ ଜାଣିନି। ନାରଦ ମୋ ଭାଇକି ମାରି ଦେଇଛି। ଏଇ ତମେ ଠିଆ ହେଇଛ କ'ଣ? ଧର ତାକୁ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ସତ କହ। ତମ ମାମୁଁ ତମ ଭାଇକି ମାରିଛି, ମୁଁ ନିର୍ଦୋଷ। ଇଏ ସବୁ ଜାଣିଛି। ୟାକୁ ଆରେ, ବାଡ଼ାଅ। ଥାନା ଗଲେ ସବୁ ଜଣା ପଡିଯିବ। ମୁଁ କିଏ ମାନ ଭାଇ ମୁଁ ମାରିଥିଲେ? ନିର୍ଦୋଷ। ବାପା 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 ଟିକେ ଶୁଣ ବାପା,
କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ବାପା ବୋଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଛି। କ'ଣ କହିବୁ ସତ କଥା? ସେଦିନ ଏଇ ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ତମେ ଚାହୁଁଥିଲ ନା? ସେ ରଘୁର ପିଲା ବୋଲି କହି, ଚାରଜ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହି ତମେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ। ହେଲେ ଯୋଉ କଥା ମୁଁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲି ଏ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଜି ସେ ସତ କଥା ମୁଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ପିଲା ପାଇଁ ଦାୟୀ ସେ ରଘୁ ନୁହେଁ, ଏ ପିଲା ପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ମାନବ। ସେଦିନ ତମେ ଏ ପିଲାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ କହିଲ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ମିଛ କହି ରଘୁ ନା କହିଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ତମେ ରଘୁକୁ ଖରାପ ଭାବିବନି। ଏ ପିଲାକୁ ସେ ମାନବର ମାମୁଁ ମାରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ବାବା ମୁଁ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଛି। ନାଇଁ ମାସିଦା, ତୁ ସେମିତି କରେ ନା ମା, ତୁ ସେମିତି କରେ ନା। ନାଇଁ ବାପା, ମୋ ପରା ତମର ସେଇ ସୁନା ଝିଅ। ତମ ସୁନା ଝିଅ ଆଜି ତମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇ ଶେଷ ସମୟରେ ସିଏ ତମ ପାଦ ଛୁଇଁ ଥରେ ପ୍ରଣାମ। अरे वाह वाह वाह, दुष्ट तम मुंड खराब हो गला ससुर जी। जे तुमको कलंकित काम करी तुम मुंड तलकू करदेला ताकू तमे कोलधर धरी गेल करूच। बापा तमु टिके भी लाज लागुनी ए कलंकिता को आहुरी कोणे छुआई आवसी दउच। देखो देखो बापा को देखो केमिति कलंकित काम करबा को जाउचंदी देखो। ठीक कहिଛ। सीताटा मरीगले ए संपत्ति दी भाग हबनी, आउ राज्य भोग करिव एया ना? हाँ कथाटा एक प्रकार सैया। ठीक अछि, ठीक अछि। सीतार पितृत्व मूल्य दबा को जाई से विष पी मरी जाई। अब भूल जाइए बापा, अब वो क्षमा कर दिया बापा, अब वो क्षमा कर दिया। सीता तो नहीं कि नको आज पुरुष दल ता तारिख था करिवे। ମୁଁ ତ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହେଇଛି କୁକୁର, କାହିଁକି ଭୋ ଭୋ ହେଇ ଭୋକଛୁ? ତୁ ମତେ କୁକୁର କହିଲୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ,
ହେଲେ ମତେ ତ ମୋ ପୁଅର ଠିକଣା ତୁ କହ। ଯଦି କଣ କରିବୁ କଣ କରିବୁ ତୁମର? ଯଦି ନ କହିବ ତାହେଲେ ତତେ ତଣ୍ଟି ଯିବି ମାରିଦେବି। କାହିଁକି ଆଜି ପିତୃ ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ତୋର ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢି ଯାଇଛି ନା? ଏ ଅରୁନ୍ଧତୀ ମୋ କୂଳଟା ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉছিল, ତେଣୁକରି ମତେ ମୋ ପୁଅଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୋ ପୁଅଟା ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ପୁଅଟା ପାଇଗଲେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବି ଚାଲିଯିବି ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ। ତୋ ପରି ଗୋଟେ ଅମଣିଷର ପିତୃ ପରିଚୟ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ନ ଦେବାଟା 100 ଗୁଣ ଭଲ। କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି? ହଁ ନିଶ୍ଚୟରେ ମୁଁ ପାଇବି ମୋ ପୁଅର ଠିକଣା। ତୁ ମତେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବୁ। ନା ମୁଁ ତ ମୋ ପୁଅର ଠିକଣା ଜାଣିନି, ତତେ କୋଉଠି ପୁଅର ଠିକଣା ଦେବି? ଏ ଅରୁନ୍ଧତୀ ତୁ ମତେ ମିଛ କହୁଥିଲ, ତୁ ମତେ ମିଛ କହୁଛୁ। ନା ତତେ ମିଛ କହି ମୋର ଲାଭ କଣ? ସେଦିନର କଥା ମୋର ଆଜି ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ମତେ କୁଆରୀରୁ ମା ସଜେଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଟାହିଟା ପୁରା ସହି ନ ପାରି ମୁଁ ସେଦିନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି। ସେଦିନ ଥାଏ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ମୋ ପୁଅକୁ ହେଇଥାଏ 5 ବର୍ଷ। ତାକୁ କୋଳରେ ଧରି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ମୁଁ ଧାଇଁ ଗଲି ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ତାକୁ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଆଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ସେ ଜମା ଶୋଇଲାନି। ଶେଷରେ ତା ଆଖିରେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧି ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଆଇ ଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍କୁ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୂତ ସାଜି ସେ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇ ସେ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶି ସେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମୋ ପୁଅକୁ ଖୋଜିଲୁ, ହେଲେ ସେଠି ଆଉ ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ମିଳିଲାନି। ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୋ ପିଲା ଲୋକ ଡାଙ୍ଗରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଉଛି? ମତେ ଆଇବା କାଳି ଶୁଣା କହ ମୋ ପୁଅଟା କୋଉଠି ଅଛି? ନଚେତ୍ ଯଦି ନ କହେ କ'ଣ କରିବ? ଏ କଳଙ୍କିଟାକୁ ମାରିଦେବି। କ'ଣ ପାଇଁ କଥା ଶୁଣେ? ତୁ କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଲୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଲୁ ତୁ? ଏ ରଘୁ ତୁ ମୋ ବିଲେଇ ହେଇ ମତେ ନ୍ୟାୟ କରୁଛୁ? ଆଗେ ମୋ ଆ ଲେଖାଟା ବୁଝେ, ତାପରେ ତୋ ଲେଖା ବୁଝିବି। ଆକୁ ଆଗେ ଛାଡ଼ିବିନି ରେ, ଆକୁ ମୁଁ ତା ତାରିଖଟା ତା କଲା ପରେ ତା ଲେଖା ବୁଝିବି। ଆକୁ କ'ଣ କଲୁ ରେ? ମା ଆରେ କାହିଁକି ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେଲୁ? ମୁଁ ତ ପୁଅ ଲୋ ମା। କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ହଁ ମା। ଆଜିକୁ 21 ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାରେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲୁ, ମୁଁ ତୋର ସେଇ ପୁଅ ରଘୁ। ମା ମୋ ପୁଅକୁ ଏତେ ପାଖରେ ପାଇ ମୋ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି। ଏ ଦେଖି ମତେ ସତ ଦେଖି ମୋ ମା ପଡ଼ିଆକୁ। ମା ଆରେ ହଁ। ଆରେ ଚାଲ ରେ, ମୁଁ ତତେ ନେଇପାରିବି, କିଛି ହବନି। ଚାଲ ରଖୁ। ଲାଇଲୋ ମା, ମୋର ଶେଷ ଦିନ ଚାଲି ଆସିଲା। ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ଲୋ ମା।
ବଞ୍ଚେଇବି ମୁଁ ତତେ କୁଆଡ଼େ ବି ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ମା ହେ ରଖ ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁ ରଖିବୁ କହରେ ଧନ କ'ଣ କହିବୁ କହ ମତେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଆଇ ଦବୁ ଏ ରଘୁ ତୁ ମୋ ପୁଅ ତୋ ଭଳି ବାପାର ପରିଚୟ ନେଇ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନା ଛୁଆଟା କହୁଛେ ମତେ ତୁ ଜମା ଛୁଆ ନା ତାହେଲେ ମୋ ମାଟା ପାପି ହେଇଯିବ ଏ ମା ରଖ ଏ କଳା ପଟିରେ ବାନ୍ଧି ମତେ ତୁ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଗୀତଟା ଶୁଆଇ ଦେ ପରେ ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଗୀତ ଶୁଣେଇବି ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣେଇବି ମୁଁ ମା ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ସରାଗ ଶଶୀ ମୋ କାହ୍ନୁ ହାତରେ ପଡ଼ରେ ରଖ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଉ ତୁ ଏତେ ପାଟି କରୁଛୁ କାହିଁକି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଉ କ'ଣ ହେଇଛି କହ ମୋ ରଘୁ ମତେ କଥା କହୁନି ବୋଉ ରଘୁରୀ ଆରେ ଉଠୁ ରେ ତନ ଆରେ ଉଠୁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ତୋ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି କାହିଁକି ନା ତୋ ବିନା ପରା ମୋ କାହାରି ବୋଉ ବୋଉ ତୁ ଚୁପ ହେଇଗଲୁ କାହିଁକି ବୋଉ 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 শূন্য আজ গপুর শুকিছি যমুনা নই যশোদা পড়িছি সই শুকিছি যমুনা নই যশোদা পড়িছি সই সইবাকু দিয়া সইবাকু দিয়া লাগিছে বাধা तो बिना मुकालिया था हो तो बिना मुकालिया था तो बिना मुकालिया था हो तो बिना मुकालिया था